Hello everyone. So far we have been discussing about the projection of planes. So in that unit we are going to see a question here. So in this session we are going to discuss this question. So a square plate of side 40 mm has its surface perpendicular to both HP and VP. So with one of the side of the plate is inclined at an angle of 30 degree to HP. So ഇവിടെ square plate is of side 40 mm and it is perpendicular to both VP and HP, and one of the edge of the square is making an angle of 30 degree to HP. So these are the given data. So ഈ ഒരു given data വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to imagine the figure. So imagination എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are placing this square in between vertical plane and horizontal plane. So നമ്മൾ imagine ചെയ്യുന്നു vertical plane ഉം അതുപോലെ horizontal plane ഉം imagine ചെയ്യുന്നു. So vertical plane എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is also called y-axis plane. So horizontal plane, which is also called x-axis plane. Okay, so the required plane, that is square plate, is perpendicular to both HP and VP. Plane perpendicular to both HP and VP എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What do you mean by that? So plane which is perpendicular to x-axis and y-axis. X-axis-നും y-axis-നും perpendicular ആയിട്ടുള്ള എന്താണ്? Z-axis. Z-axis is perpendicular to both x and y-axis. So the required plane will be z-axis plane. Z-axis plane ആയിരിക്കും. Okay, so ഈ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ square. The square will be lying on the plane. So square will be like this. So if it is a normal square, normal surface square ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? This will be the required square. So this the square means ഇവിടെ one of the edge, the horizontal edge of the square, will be parallel to horizontal plane. Vertical edge of the square will be parallel to vertical plane. So this is the actual plane which is perpendicular to both HP and VP. പക്ഷേ there is another one more data, that is one of the edge is making an angle of 30 degree to horizontal plane. So here നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ലൈൻ ബേസ് ലൈന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this line is making an angle of 0 degree to HP. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? The line is, this base line is actually parallel to HP. Parallel to HP എന്ന് പറയുമ്പോൾ, parallel to x-axis എന്ന് പറയുമ്പോൾ the angle between this line and x-axis is 0 degree. So അതാണ്. So we have to change the angle to 30 degree. 30 degree angle ആക്കി മാറ്റണം. So we have to draw 30 degree angle. Okay, like this. So here the angle between the line and the horizontal plane is 30 degree. Okay, so let's say ഇതിന്റെ points പറയുന്നത് ABCD എന്ന സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് കരുതുക. Let's say this is ABCD. So ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് this square plane is perpendicular to VP and HP എന്ന് പറയുന്നത്? If we project the points, ഈ ABCD എന്ന പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിനിലേക്ക്, horizontal പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, then this projection line and horizontal plane will be making an angle of 90 degree. So that is the point. That is why this plane is perpendicular to horizontal plane, and also it is perpendicular to vertical plane. എന്തുകൊണ്ടാണ്? When we project the points to vertical plane, the angle will be 90 degree. Okay,
So angle will be 90 degree. So ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. So it will be actually looking like this. Okay, so ABCD എന്ന plane ആണ്. So ABCD എന്ന square plane which is perpendicular to horizontal plane and vertical plane. എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു? Why? Because ഞാനിപ്പോൾ ABCD എന്ന ഈ ഓരോ 4 പോയിന്റ്സ് ഒന്നും vertically projection എടുക്കുന്നു horizontal plane ലേക്ക്. So this angle between projection and horizontal plane will be 90 degree. That's it. So it is vertical to both the planes. So and also one of the edge is inclined at an angle of 30 degree. So ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. സോ ഹിയർ CD എന്ന ലൈനിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 30 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ഫിഗർ വിൽ ബി 3D ഫിഗർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ 3D ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമ്പിൾ. So it will become very simple after. So ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത്? പ്രൊജക്ഷൻ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും ആണ് സാധാരണ വരക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ സർഫേസ് ഈസ് perpendicular to both the vertical plane and horizontal plane. So the front view will be, front view നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലെയിനിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. So it will be a straight line. നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് B dash A dash C dash T dash എന്ന് വരച്ചിട്ടുള്ള VP യിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ ലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അങ്ങനെ വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്വയർ ഈസ് എ സർഫേസ് ഈസ് ഹാവിങ് സീറോ തിക്നെസ് ഇല്ലാത്തതാണ് സർഫേസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർഫേസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സർഫേസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു നൈഫ്, നിങ്ങളൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട്, നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി, അതെടുത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കട്ടിംഗ് നൈഫ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കട്ടിംഗ് ബോർഡ്. കട്ടിംഗ് ബോർഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്തിയെ പിടിക്കുക. സോ ദെൻ ഹൗ വിൽ ബി ദ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു കത്തിയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കത്തിയുടെ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് പോലെ ഉണ്ടാവുക. സോ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ ലൈൻ. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? പ്രൊജക്ടിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ABCD എന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ എയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഹിയർ, പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് A ടു ദ vertical plane is A dash. Likewise B യുടെ പ്രൊജക്ഷൻ B dash, C യുടെ പ്രൊജക്ഷൻ C dash and D dash. Clear? അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ABCD എന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്രൊജക്ഷൻ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിൽ ബി ABCD or 1 2 3 4 and projection point on the vertical plane will be A dash, B dash, C dash, D dash or 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash like that. Okay, so എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലും ടോപ്പ് വ്യൂവിലും നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓൺലി. ആ റെഡ് കളർ ലൈൻസ് ആണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓൺലി. സോ ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ റിയൽ ഇമേജ്, അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വ്യൂസിലും കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ വൺ മോർ വ്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് സൈഡ് വ്യൂവും കൂടെ വരക്കണം. സോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഫിഗേഴ്സിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ വരച്ച് കാണുള്ളൂ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സൈഡ് വ്യൂ ഓൾസോ. സൈഡ് വ്യൂ മീൻസ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ബി, നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കില് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയുടെ സൈഡിലാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരക്കുക നോക്കാം. സോ പ്രൊജക്ഷൻ വരക്കുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു XY ലൈൻ വരക്കുന്നു. ആദ്യം ഒരു XY ലൈൻ വരക്കുന്നു. നൗ
ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം വരക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഏത് വ്യൂവിലാണോ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്, ആ വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി സീയിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ. സൈഡ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം സൈഡ് വ്യൂ വരക്കുന്നു. സോ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? സ്ക്വയർ വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ 30 ഡിഗ്രി. സോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 30 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു. 30 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. ദെൻ മാർക്ക് ദ പോയിന്റ്സ്. ഹിയർ ടി സി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ടി സി അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവിടെ എക്സ് വൈയുടെ മേളില് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വി പിയും എക്സ് വൈയുടെ താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമാണ് വരിക. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ, ഈ ഒരു വി പി എച്ച് പി എന്ന പ്ലെയിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് പിനെ 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എക്സ് വൈയുടെ മേളിൽ വി പി വരും, എക്സ് വൈയുടെ താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വരും. സോ അങ്ങനെയായി മാറുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി small d dash. Here it will be c dash. Okay, so then complete the square complete ചെയ്യുന്നു. Okay, now ഇതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് എടുക്കണം. പ്രൊജക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? this will be here, it will be c, this will be small p dash, this is a dash. Okay, now ഇതിനെ ചെയ്തതിനു ശേഷം 30 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഇത് ഇൻക്ലിനേഷൻ എടുക്കുന്നത്. സോ ദെൻ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി പ്രൊജക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ പ്രൊജക്ഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കുന്നു. Front view will be a straight line. You just have to connect these lines. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. So this line is P dash, A dash, C dash, T dash എന്ന ലൈനാണ്. So likewise ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരുന്നത്. So these two views എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? This is front view, this is left side view. Left side view സ്ക്വയർ ആണ്. This is inclined square. Left side view നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ inclined സ്ക്വയറിനെ കാണാൻ പറ്റും. So then we have to draw the top view. Top view വരക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ we have to make an angle of 45 degree. 45 degree angle എടുക്കണം. So 45 degree angle എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഇത് top view വരക്കേണ്ടത്. So completely the figure will be like this. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരക്കുന്നു. This is the left side view. Okay, so left side view is inclined, 30 degree angle inclined ആണ്. So then ഓരോ പോയിന്റ്സിനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷനും എടുത്തു. സോ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുക. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്ടിങ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കലി ഈ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നു, which is perpendicular to these horizontal projections. Okay, and then ഇതുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നു. 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ എന്തിനാണ് ഈ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരക്കുന്നത് അറിയോ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ആംഗിൾ ആണ്, 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആംഗിൾ ആണ്. പക്ഷേ we are making an angle of 45 degree. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have to project the points and draw the top view വരക്കണം. സോ ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ഈ വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സ് എ ബി സി ഡി എന്ന 4 പോയിന്റ്സിനും വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ്, ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദിസ് 45 ഡിഗ്രി ലൈൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ്. സോ ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദെൻ
we can connect these lines and we can draw the top view. This is the top view. Okay, so the figure will be like this. So ഇവിടെ എന്താണ് front view ന്റെ right side light left side view വരുന്നു and front view യുടെ താഴെയായിട്ട് top view വരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സോ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തത്, ഒരു 3D സ്പേസിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ, സോ the final figure will be like this. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗറിന്റെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സൈഡ് വ്യൂ ഓൾസോ. സൈഡ് വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ആദ്യം വരക്കുന്നത്. സൈഡ് വ്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു HP at an angle of 30 degree. സോ ആ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരക്കുന്നു. Okay, so this is how we have to draw this figure. So this is a classification of projection of plane. Projection of plane or plane nu parayumbo there are 5 classifications. So our 5 classification il onnanu idu, that is the plane which is perpendicular to both the vertical plane and horizontal plane. Okay, so hope you understand the concept. Thank you.